இது மாலை நேர நித்திய வெளிச்சத்தின் பகுதியில் நீங்கள் வந்து நிற்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மாலை நேர நித்திய வெளிச்சம் டொரண்டோ நகரத்தில் இருந்து மாலை 7 மணி தொடக்கம் 10 மணி வரையும் நடைபெறுகிறது. நன்றாக நடைபெறுகிறது. நீங்கள் அனைவரும் வந்து உங்களோட ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்காக நாங்களும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுது நாங்கள் ப்ரோக்ராமுக்குள் செல்லலாம். அவர்களை நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுகிறேன். இன்றைய ஹோஸ்ட் என்னுடைய பேர் ரஞ்சினி அலங்காரமணி. நான் ஆங்கிலத்திலே ஹோஸ்டாக இருந்து வழங்கி வருகின்றேன். அத்துடன் இன்றைக்கு தமிழில் பிரதர் மகேந்திரன் கொஞ்சம் தாமதிக்கிறபடியால் நான் இன்றைக்கு தமிழிலும் இதில் நின்று உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுகிறேன். முதலாவதாக நாங்கள் சிஸ்டர் கருணா வந்து ஆரம்பது ஜெபத்தை எடுத்து ஒரு பாட்டை பாடுவார். இரண்டாவதாக நான் அடுத்ததாக சங்கீதம் இல்லை, இன்றைக்கு நான் எபிசேயரில் 2ஆம் அதிகாரம் 8 to 13 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிப்பேன். பக்கம் 2694 பக்கம், 2694 பக்கம். அதைத் தொடர்ந்து சிஸ்டர் டாலி வந்து ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்பார். அதுக்கு அடுத்ததாக நானும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்காக ஜெபிப்பேன். சிஸ்டர் டாலி வந்து ஒரு பாட்டையும் பாடி ஜெபித்து முடித்ததுக்கு பிறகு நான் ஒரு பாட்டை பாடி ஜெபிப்பேன். இன்றைக்கு நாங்கள் பிரதர் மகேந்திரன் அவரோட வெக்கேஷன் முடித்து விட்டு வந்திருக்கிறார். அவரை நாங்கள் நிற்கிறோம். அவரை வரவழைப்பதற்கு சந்தோஷமாக எல்லாத்தையும் முடித்து வந்து கர்த்தர் அவருக்கு அவருடைய பரியந்தத்தின்படி அவருடைய நடத்தி இன்றைக்கு அவரை கொண்டு வந்து எங்கள் மத்தியில் விட்டிருக்கிறார். அவருக்கு நாங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் கொடுத்து அவரை வரவழைக்கிறோம். இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவது நான் ஆங்கிலத்தில் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜெபிக்கலாம். I would like to introduce all of you who have joined Nithya Velicham this evening that derives from Toronto, Ontario. It starts from 7 p.m. till 10 p.m. And I would like to go into the program and introduce the program to you all. The first beginning, the first one would come out of the first segment of Nithya Velicham. The beginning of the segment would be by Sister Karuna, who would come and join us in prayer and also sing a song as usual. And following that, I would read from Ephesians chapter 2 from verses 8 to 13. Ephesians chapter 2 from verses 8 to 13. Following that, I would have Sister Dolly, who would come and sing and also pray for the workers. Right after her singing and praying, I would come, Sister Ranjini Alangaramani, as the host who is hosting today, would also come and pray for the nations of the world and for all the listeners. Right after that, we would go into the second segment that would bring about all the servants of the Lord that would bring out the word today. First of all, we have at 7:30, we would have Pastor Victor Paul, who would come all the way from India to share the gospel and the word of the living God. And following that, we would have Pastor Jnana Prahasam, who would come from Colombo, Sri Lanka, who would also come and share the word. Right after, we'll have Sister Sukumari, who would come and share the word as well from Vattala, Sri Lanka. Right after, right at 9 p.m., we would have Pastor Anton Rasnaham from Scarborough, Ontario, who would come and share the word as usual and bless all of us. And right after, I would share the word from the studios, from the host, Sister Ranjini Alangaramani, who would share the word in English from 9:30 till 10. This is our program today. I would ask all of you all to come and be blessed as the Lord would enable all of you from wherever you are, from the 110 nations that the Lord had given favor to, that you would be all blessed and we also we will be praying. So right now, I would like to open up in prayer before we go into the first segment. Lord, we thank you, Lord, for this time, that you would enable us, Lord Jesus, to come, Lord, with Nithya Velicham, Lord,
progressing, Lord, into the program right now, Father. Lord, we thank you for each and every one of them, Lord, who had come and joined us, Lord. And we thank you, Lord, for, first of all, Lord, for the program that is going on, Lord, because of the way in which you have emanated, Lord Jesus, through the guidance and the power of the Holy Spirit with Brother Leslie and Sister Rita. And alongside, Lord, today we have, Lord, have Brother Mahendran, who had come back to us, Lord, after the vacation. Thank you for bringing him also back, Lord, and we, Lord, welcome him in the name of the Lord, as well as all of the rest of the listeners that are listening and the team. So we thank you, Father, for all the favor that you have given us, Lord, as you have the right here, Lord, to bless us and lead us and guide us each step of the way. Even as I am, Lord, hosting today, Lord, be with me, lead me, and guide me along with Brother Mahendran also, Lord. We thank you, Lord, for his arrival and for the way in which you are going to also use him, bless him, and lead him and guide him as well. We also thank you, Lord, for all the rest of the teamwork that is going to go on, Lord, even as Sister Karuna, Sister Dolly, who are going to come and sing and pray, Lord, and alongside with all the rest of the workers that are going to come, the servants of the Lord that are going to share the word, Lord. We thank you, Lord, for each and every one of them, Lord. And as we have already introduced them, you know all of them, Lord, as you come, Lord, and bring forth your word, Lord. And Lord, bless many that are hearing, Father, this evening, as the listeners are, Lord Jesus, eagerly waiting to hear the word of the Lord and all the rest of the singing and the word of the living God being read, Lord, and all the program that is going to go on, Father. We thank you and we ask you, Lord Jesus, in your name to be blessed, and we glorify you and lift your name up, Lord, that you would bring all men unto yourself. That is your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் கருணா கலையத்தில் நிற்கிறார். அவரை நாங்கள் அரவழைப்போம். அவர் வந்து ஒரு பாட்டையும் பாடி ஜபிப்பார். I would like to invite Sister Karuna to come and open up in prayer and also sing a song. Sister Karuna. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Sister Karuna. வாருங்கள், வந்து கர்த்தர் கொடுத்த பாட்டையும் பாடி ஜபியுங்கள். God bless you. Amen. God bless you too. நன்றி அப்பா, நன்றியோடுமே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். இதுவரை உதவி செய்தவரே, இம்மானுவேலரே, எங்களோட போதும் கூட இருக்கிற தகப்பன் அல்பா ஒமேகா ஆதியும் அந்தவுமானவரே, நன்றி அப்பா, நன்றியோடுமை சோத்தரிக்கிறோம், உண்மை உயர்த்துகிறோம், உங்களை தாழ்த்துகிறோம் தகப்பனே. இந்த நேரத்திலும் கர்த்தாவே, நாங்கள் பாடும்போது எங்களுடைய உதடுகளும் நீர் மீட்டுக் கொண்ட எங்களுடைய ஆத்மாவும் கம்பீரித்து மகளும் என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி கர்த்தாவே, நாங்கள் உண்மை பாடும்போது நீர் சந்தோஷப்படுகிறவராயிருக்கிறீர். துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற தகப்பன் நீர் எப்போதும் எங்களுடைய துதிகளை கேட்க வாஞ்சியோடு காத்திருக்கிற தகப்பனாயிருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. சுத்த இருதயம் உள்ளவர் கர்த்தர், நீர் எப்போதும் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களை பாதுகாக்கிறவராயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் இந்த இடத்திலே சருகலான இடங்களிலே நாங்கள் கடந்து போனாலும் கர்த்தாவே, நீர் எங்களை மீட்டுக் கொள்ளுகிறவராய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எப்போதும் உம்முடைய தயவு, உம்முடைய இரக்கம், உம்முடைய மன்னிப்பு எங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக காத்திருக்கிறது. அதற்காகவே உம்முடைய பலியாகி நீர் எங்களை மீட்டுக் கொண்டீர் ஆண்டவரே. அப்பா, சிலுவை பரியந்தம் உம்மை தாழ்த்தி எங்களை மீட்டுக் கொண்டவர் கர்த்தாவே. தகப்பனே, நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்கிற பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் உம்மிடத்திலே நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் கழுவி சுத்தம் பண்ணி எங்களோடு கூட போதும் ஒரு தகப்பனாய் நீர் நடக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், சோத்திருக்கிறோம். மனிதனை நினைக்கிறதுக்கு அவனை மாத்திரம் சுவாமி மூக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்கள் அல்ல, ஆனாலும் கர்த்தாவே, உம்முடைய மகா கிருபையினாலே எங்களை மீட்டுக் கொண்டீர். எங்கள் மேல் இரக்கம் பாராட்டினீர். எங்களுக்காக மன்னிப்பை நீர் தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உண்மையை பலியாக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். அப்பா தகப்பனே, இந்த நாளும் தாழ்ந்தை கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் உம்முடைய பாதத்தள்ளி வருகிறோம் அப்பா. வித்தியாசமான வரங்களினாலே நீங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீங்க அப்பா. இன்னும் கர்த்தாவே, இந்த இடத்துல வந்து உமக்காக செய்கிற ஒவ்வொரு பணிகளையும், வரப்போகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரையும் உம்முடைய திருப்பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. ஆசீர்வதிங்க. சௌரன் லெஸ்லி பிரதருக்காக, என்னுடைய மனைவி ரீட்டா பிள்ளைகளுக்காக கொண்டு ஜெபிக்கிறோம். தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்து இதுவரை வழி நடத்தின தகப்பன், இனி வரும் காலங்களிலும் வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். குடும்ப காரியங்களும் ஒவ்வொன்றிலும் ஆசீர்வாதத்தை நீர் இதுவரை கட்டளையிட்டவர், இனி வரும் காலங்களிலும்
உம்மோடு நடக்கிற அந்த குடும்பத்துக்கு தொடர்ந்து ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும்படியாய் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இனிமே நாங்களுக்காக மீண்டும் வந்து கத்தாவே இந்த இடத்துல உடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் போக்கிலும் மரத்திலும் துணியாயிருந்து நீர் கொண்டு வந்திருக்கிறீர், சாட்சியாய் கொண்டு வந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, அதை நாங்கள் கேட்பதற்கு நீர் எங்களுடைய செவிகளை திறந்தள்ளும் அப்பா. தகப்பனே, தொடர்ந்து அவரை சுகத்தோடும் பலத்தோடும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இன்னும் கத்தாவே ரஞ்சனி அலங்காரமணிக்கா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே, தொகுத்து வழங்கும்படியாய் நீங்கள் பலப்படுத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. குடும்ப காரியங்கள்ல கூட இருந்து எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டளையிட வேண்டுமாக மன விருப்பங்கள் இயக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, இன்னும் டோலிகா ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. வரப்போற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பேர் பேராக ஆசீர்வதிங்க. அவர்களுடைய சபைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அப்பா, விசுவாசமாக்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தகப்பனே, உம்முடைய சபையிலே துதிகளை கூடி ஆராதிக்கும்படியாய் நீர் கொடுத்த ஊழியத்திலே அநேக ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிடுங்க. அப்பா, உமக்காக செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நீர் காண்கிற தகப்பனாய் இருக்கிறீர். கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கிலும் சுற்றி உலாவுகிறது என்று வேத வார்த்தை சொன்னபடி கர்த்தாவே, உமக்காக வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கண் நோக்கமாயிருக்கிறது. ஆண்டவரே, தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. பின்வாட்டத்துல இருக்கிறவர்கள் மீண்டும் சபையை வந்து கர்த்தாவை உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் அழைத்து கொண்டு வாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, எல்லா குடும்பமாய் பிள்ளைகளை ஊழியக்காரருடைய பிள்ளைகளை உடைய ரத்த கொட்டைக்குள்ளாக மறைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த உலகத்தின் காரியங்கள், இந்த வெப்சைட் காரியங்களுக்குள்ளாக தங்களை விட்டு செல்லாதபடி, கர்த்தாவை ஏமாந்து போகாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய ரத்த கொட்டைக்குள்ளாக அந்த பிள்ளைகளை, இளைஞர்களை, குழந்தைகளை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். உலகத்தின் பிள்ளைகளோடு கூட கர்த்தாவே, அவர்கள் கடந்து கலந்து போனாலும் நீர் பாதுகாக்கிற தகப்பன், ஒருபோதும் அவரை நீர் கைவிடாத தகப்பனாயிருக்கிறீர். உம்முடைய நாமத்தை தூஷிக்காதபடி பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா பிள்ளைகளையும் கூட ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிங்க. இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தத்திலே நாங்கள் நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, சிலைகள் பேசும் என்று உங்களுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. அந்த சிலைகள் பேச ஆரம்பித்து விட்டது ஆண்டவரே. அப்பா, பிள்ளைகளை வஞ்சிக்க ஆரம்பித்து விட்டது. ஒவ்வொரு மனிதனையும் வஞ்சிக்க ஆரம்பித்து விட்டது. அதுக்குள்ளாக தப்பும்படியாய் உம்முடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளவும் மனப்பாடம் பண்ணவும் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலையும் கர்த்தாவே நீங்கள் பேசும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அப்பா, கூடுமானவரை தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் நிறைவேறாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் பயப்படுகிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறோம், உண்மை உயர்த்துகிறோம். பாதுகாக்கிறதாக பண்ணி தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. எல்லாரையும் பொறுப்படுங்க ஆண்டவரே. எருசலேம் நகரத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகளை ஒருபோதும் கைவிடாத தகப்பன் அப்பா, சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நீர் நல்லவராகவே இருக்கிறவர் கர்த்தாவே. அந்த பிள்ளைகள் செய்கிற தவறுகளை நீர் கண்டும் காணாதவராய் கர்த்தாவே ஒரு நேரத்தில் இருந்தீர். ஆனாலும் தகப்பன், நீர் மேசியா என்பதை அறிய முடியாதபடி தடைபட்டிருக்கிற கண்களை திறந்து கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த ஜனங்கள் அந்த 12 கோத்திர மக்களையும் நீர் பாதுகாத்து இதுவரை நீர் வழி நடத்தினவர் ஆண்டவரே. அப்பா, பாழாய் கிடந்த உம்முடைய ஸ்தலங்களிலே கர்த்தாவே தகப்பனே, நீர் மீண்டும் மீண்டுமாய் கட்டி கட்டி எழுப்பி அந்த ஜனங்களை பாதுகாத்திருக்கிறீங்க. இனி வருங்காலங்களிலும் பாதுகாத்து வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அந்த ஜனங்களை அதிகமாய் நீர் நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ஆனாலும் கர்த்தாவே, அந்த ஜனங்கள் உண்மை மறுதலியாதபடி உண்மை அறியும்படியாய் அந்த கண்களை திறந்து கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசிர்வதிங்க. அது உம்முடைய நகரம், மகாராஜா நீர் திரும்பி வரப்போகிற நகரம். உம்முடைய தேசத்தை கர்த்தர் நீர் ஒருபோதும் கைவிடாத தகப்பன். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. அயலுள்ள ஒரு தேசத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கண்ணீரை துடையுங்க அப்பா. தேற்றவாளன் நீர் ஆண்டவரை. அறியாமை நீர்களுக்குள் இருக்கும் அந்த ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை உண்மை காணும்படியாய் அந்த இருதயங்கள்ல பேசுங்க. ஊழியங்களை பெருக பண்ணுங்க. அநேகரை அந்த இடத்துக்கு அனுப்புங்க ஆண்டவரை.
அப்பா ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. தகப்பனை இழுத்துக் கொள்ளுங்க, உம்முடைய அன்பின் கரங்களினால் அணைத்துக் கொள்ளுங்க. எல்லா தேவைகளையும் அந்த ஜனங்கள் சந்திக்கப்பட வேண்டுமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் கர்த்தாவே, தகப்பனே, உம்முடைய பிள்ளைகள், உம்முடைய சந்ததிகள் ஆண்டவரே. நீர் ஒருபோதும் அவர்களை மறக்காதவர் ஆண்டவரே. அவருடைய பொல்லாங்கான நினைவுகளை விட்டு நீக்கி போக கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். அப்பா, அவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாது செய்கிறார்கள் என்று நீங்கள் சிலுவையிலே சொன்ன அந்த வார்த்தை, அப்பா, நீங்க நினைத்தருளுங்க ஆண்டவரே. அந்த ஜனங்களையும் ஒரு விசை நினைத்தருள வேண்டுமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. இந்த கருவிகள் ஒவ்வொன்றோடும் கூட இருங்க ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்யும்படியாய் எல்லாரோடும் கூட இருந்து ஒத்து நாங்கள் இந்த இசை விடைப்பான உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாய் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்திருக்கிறீர். எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க, தொடர்ந்து வழி நடத்துங்க. சிறைச்சாலைகள் இருக்கிறவர்கள் உண்மை சந்திக்கட்டும். அந்த இடத்திலே உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. அந்த இடத்தில் உம்முடைய வார்த்தை விடுதலையை கொடுக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இன்னும் வைத்தியசாலைகளில் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் பூரண சுகமடையும்படியாக உம்முடைய வார்த்தை கடந்து போகட்டும். வியாதி படுக்கையை மாற்றி போடட்டும் ஆண்டவரே. போதை வஸ்துக்களினால் அலைக்கழிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவிகளையும் கூட கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எல்லாரையும் விடுதலையாக்குங்க. எல்லா அவர்களுடைய புத்தியை மங்கச் செய்கிற இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைய வேண்டுமாக உம்முடைய திருப்பாதத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். 5 கண்ட மக்களை உம்முடைய திருப்பாதத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உம்முடைய ரத்தத்துக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லாரையும் விட்டுக் கொள்ளும்படியா எல்லாமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பாதத்தை வச்சு செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். வாழ்வுக்கு செல்லும் வாசல் இடுக்கமானது. வாழ்வுக்கு செல்லும் வாசல் இடுக்கமானது. பரலோகம் செல்லும் பாதை குறுகல் ஆனது. பரலோகம் செல்லும் பாதை குறுகல் ஆனது. சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். நாம் காணும் இந்த உலகம் ஒரு நாள் மறைந்திடும். நாம் காணும் இந்த உலகம் ஒரு நாள் மறைந்திடும். புதுவானம் பூமி நோக்கி பயணம் செய்கின்றோம். புதுவானம் பூமி நோக்கி பயணம் செய்கின்றோம். சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். சிலுவை சுமந்து
இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். இவ்வாழ்வின் துன்பம் எல்லாம் சில காலம் தான் நீடிக்கும். இவ்வாழ்வின் துன்பம் எல்லாம் சில காலம் தான் நீடிக்கும். இணையில்லாத மகிமை இனிமேல் நமக்குண்டு. இணையில்லாத மகிமை இனிமேல் நமக்குண்டு. சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பின் சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோம். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். இடுக்கமான வாசல் வழியே வருந்தி நுழைய முயன்றிடுவோம். Praise the Lord, sister. Praise the Lord. சிஸ்டர் கருணா, நன்றாக ஒரு பாட்டை பாடினீர்கள். சிறுவையை நாங்கள் சுமந்த இயேசுநாதரை நாங்கள் பின்பற்றி போகும் பொழுது தான் அந்த மகிழ்ச்சியான சிரிப்பு எங்களுக்கு மேல் கத்தர் பொழிகின்றார் என்றபடியா நன்றாக ஒரு ஜாய்ஃபுல் சாங் நன்றாக எங்களுக்கு அதை ஒரு பிளெஸிங்காக ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது. காட் பிளெஸ் யூ சிஸ்டர் கருணா. காட் பிளெஸ் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. நாங்கள் உங்களுக்காக உங்களோட குடும்பத்தாருக்காகவும் சங்கமம் நித்திய வெளிச்சத்தின் சார்பாகவும் நாங்களும் எல்லோரும் உங்களுக்காக ஜெபிப்போம். God bless you. God bless you too, sister. ஆமென், ஆமென். அடுத்ததாக நான் பைபிளின் பகுதியிலே எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 8 to 10 வரை வாசிக்க போகிறேன். பகுதி அவருடைய அந்த பக்கம் 2694 2694 பக்கம். I would like to read the word from the Bible. It is coming out of Ephesians chapter 2 from verses 8 to 10. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are saved only by, and we are the workmanship of the Creator God in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, and we should walk in them. And that is the word of the Lord today, that it is prepared by God, that we should not boast, because it is not of works. All our good works are like filthy rags. Only through the grace of God, through the blood that was shed upon the cross of Calvary, are we saved. And so we thank the Lord for his word, that he has encouraged us, that we cannot boast that it is of works or of man, but it's only through the blood of Jesus Christ. So we thank the Lord for that word, and we would like to invite Sister Dolly to come and say a short prayer and a song, and I will also pray, and then we will hand over for Pastor Victor Paul to come and give out the first word today. இப்பொழுது நாங்கள் சிஸ்டர் டாலியை அழைக்க போகிறோம். அவர் ஊழியர்களாக ஜெபித்து அவர் ஒரு பாட்டையும் பாடுவார். சிஸ்டர் டாலி. Praise the Lord, praise the Lord, sister, praise the Lord. Praise the Lord. பாடுங்கள். ஆமென். நன்றி. எஸ், நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. உங்களுடைய திருப்பாதம் வந்து நிற்கிறோம் அப்பா. அப்பா உங்களுடைய உங்களுடைய நாமத்தை தொழுந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு தந்த இந்த மகா பெரிதான அன்புக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் அப்பா. இன்னும் அதிகமாக இந்த ஓட்டத்தை ஓடி
முடிப்பதற்கு ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களையும் உங்களோட கரத்துல கொடுக்கிற அவங்களுக்கு பலனையும் தைரியத்தையும் சத்துவத்தையும் புதிதாக கொடுத்து இந்த மாலை நேரம் யாவரையும் ஆசீர்வதிக்க போற கிருபேலுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து அவளுடைய போக்கிலும் வரத்திலும் இருந்து மைந்தனையாவ நான் அப்பா உங்களோட சிறையின் கீழே மறைத்து வைத்திருந்து எங்களோட மத்தியில் நித்திய வெளிச்சத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்தினப்பா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. வாக்கு தத்தம் செய்தவர், வாக்கு மாறாதவர். உங்களோட வாக்கு தத்தங்களை எங்களுக்குள்ள ஆண்டவரே நீங்க அருளை பண்ணி எங்களுக்குள்ள வழி நடத்துக்கிற உங்களோட மகா பிரிதான அன்புக்காக நன்றி செலுத்துறப்பா. வேற போற ஊழியர்காரருக்குலாப்பா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள ஒரு புதிதான வார்த்தையோடும் பாட்டுகளோடும் கவிதைகளோடும் வர்ற அந்த வாக்கு தத்தங்களின்படி அப்பா எங்களுக்கு நீங்க ஆசீர்வதிக்க வல்லவர் நிறைந்த தகப்பனா இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்துறப்பா. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று சொன்னபடி ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் கர்த்தாவே அப்பா. வேலைக்காரர் சொத்தமான அதன்படி ஆண்டவரே வரப்போற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களுக்குள்ளே நீங்க ஒரு புதிதான அபிஷேகத்தை கொடுத்து உங்களோட வல்லமினால நிரப்பி ஜபாவிய கொடுத்து ஆண்டவரை யாவரையும் இரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைத்து யாவருக்குள்ள ஒரு புது அன்பை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். எந்த நண்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நானும் நாமத்தை போற்றிடுவேன். எந்த நண்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நானும் நாமத்தை போற்றிடுவேன். உம்மை போலொரு தேவனை பூமியில் அறிந்திடேன், உயிர் தந்த தெய்வம் நீரே. ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன், இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. பெற்ற தாயும் என் தந்தையுமானவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடினும் நீரே, வாக்கு மாறாதவரே. ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன், இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவேன். உம்மை அல்லது பூமியில் யாரையும் நம்பிடேன், உயிருள்ள தெய்வம் நீரே. ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன், இயேசுவே எந்த நாருயிரே. நன்றி, நன்றி, நன்றி சிஸ்டர் டாலி. நாங்கள் இன்றைக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகிவிட்ட